ଶୁଣ, ଝିଅଟିର ନାଁ ରୂପା, ରଙ୍ଗଟି ତାହାର ଚମ୍ପା। ରୂପାର ଭଉଣୀ ଦୀପା, ରୂପା ଡାକେ ତାକୁ ଅପା। ଦିହେଁ ଚାଷ କଲେ କପା, ଫଳି ଶୁଖିଲା ତା ଚୋପା। ଚୋପା ମଞ୍ଜି କରି ସଫା, ତରାଜୁରେ କରି ମପା। ହାତେ ଧରିଗଲେ ବାପା, ସାଥେ ଯାଇଥିଲା ରୂପା। ମହାଜନ ଦେଲା ଧପା, କହେ ରୂପା ହୋଇ ଖପା। ଭାବିତୁ କି ସିଆଣିଆ ଏକା, ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିନି ପକା। ବଟକରା ତଳ ଦେଖା, ଚୁମ୍ବକ କରିଛୁ ଲକା। ଠିକ୍ ବଟକରା ପକା, ଗଣିଦେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ କହେ ମୋ ବୋପା, ଭାରି ଚାଲାକି ରୂପା। ସେ ଠକିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଇଏ 92.7 बिग एफएम रे आपनक सखी सहेली गुड्डी आज गोटे बहुत बढ़िया जिनस आज शेयर करने को जाऊँगी आपण सहित कहबी रेडियो रे जो मैंने रही जो मैंने बेतार सहित जोड़ी होती से यहाँ गोटे सुवर्ण सुजोग आम कहीपर कहीं जिते आम सब छोट थिलु से रेडियो जो आम शुणुलु आम मामा बाबा कि आपण मैंने जो भी छुआ थे शुणुवे रेडियो रे यांक ना शुणीचु रेडियो रे तांक ना शुणीचु कोठी ना कोठी कहते आम यांकु शुणिकी बड़ होइछे आमको उदाहरण मिले शिशु बेले के यांकु भली जदि हम से भल पाठ पढ़ा पड़ो आउ शिशु मानक कथा आम शुणीचे कि शिशु हसिले दुनिया हसे शिशुकर मनस्तत्व जदि आम बुझीपर शिशु मानक जदि भल सुंदर भविष्य आम दे पारिबा ताहले आमर सुंदर समाज टे गढ़ी हम से कहती मूल था आम शिक्षक माने किंतु शिक्षक ही जो बहुत मजेदार था एबे रिसेंटली जड़े गीत गाई नाची हस खुशी मिजाज रे पिला मानकु पाठ पढ़ाउथिले से भली टीचर जदि समस्त पाखे रहिबे आउ साइंस टीचर जदि आपन को कहानी सुने कि आपन को पाठ पढ़ेबे ताहले हाँ जहाँ को रेडियो इंडस्ट्री नुहे पूरा समस्ते जानी बड़ भाई हिसाब रे हाँ भाई तो भाई पुणी बड़ भाई हाँ आउ ए सब भितर शिशु मानकु भल पाती बोली 90 रु अधिका बयस हो गलानी आज भी एक्टिव अच्छा कहती आपणकर छोटा सा दिल से पिलालिया भी जदि थी आपड़ सब हस खुशी रे आउ क्रिएटिविटी आपन को सब गोटे जिंदा दिल सहित बंचिबा सिखेब आज बिग बी अच्छा रेडियो इंडस्ट्री हाँ भीष्म पितामह कहले किसी भूल हेनी पिला माने के जानी केते जिनस शिखी शिशु संसार आज बड़ भाई मो सहित अच्छा सौभाग्य मोर मुझे किसी प्रश्न पचारि पारि आज जीवन किसी पृष्ठ उल्टे पारि भावुँ या जो मैंने देखिए निश्चय शेयर करेंगे आम बड़ भाई को आम सब बड़ हो देवा आसतु टिके प्रथम दर्शन लाभ करवा आम समस्त प्रिय बड़ भाई श्रीजुक्त नदिया बिहारी महांती कथा मु कहूँ सर आपण नाटा भारी यूनिक नदिया बिहारी महांती तो नदिया नाटी केमती आपन को मिलिला केबे पचारि बापा माँ को एमती नाटी कहीं मिलिला बोली ना आमर होची गोटे वैष्णव धर्मी परिवार आम परिवार रे समस्ते आपण जानथिबो कटक रे गोटे राज बिहारी मठ अछि काटजोडी नई कूल आम सेठू आमर बापा बापांक बापा पीसी सबू सेठू मंत्र नहींकरी वैष्णव धर्मावलंबी होती से दृष्टि सेठी आपण जानते श्री चैतन्य नदिया रे विहार करते मो ना दिखाई नदिया बिहारी किंतु सबुठार मजा कथा हूँ हरे कृष्ण महता मत जिते देखिए कहे हो तुम्हें तो क्या किसी न देकरी विहार कर तुम सागर आमर किसी संपर्क रखिले तो बड़ असुविधा कथा तुम तो किसी क्या दबने कहली सर ना तुम नाटा न देकरी विहार करी तेणु आपण जो भली भाव में मो नाटा को इंटरप्रिट करेंगे से पाखे श्री चैतन्य बोली समस्ते जानती से नदिया वैष्णव धर्म प्रचार करते से लीला क्षेत्र तेणु मो बापा से नाटी देते मोर गोटे सान भाई ता ना वृंदावन बिहारी आउ गोटे भाई विपिन बिहारी गोटे भौणी थिला ता ना हूँ राजेश्वरी
ରାଧିକାଙ୍କ ନାଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍, ଆମର ଏଇଭଳି ନାଁ ସବୁ ଘରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘର ଭିତରୁ ଆପଣ ପୁରା ଭିନ୍ନ ହେଇ ବାହାରିଲେ ଯୋଉଠି ଅର୍ଡର କରୁଥିବା ପରିବାର ଓକିଲ ପରିବାର ନା। ଭିତରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡର କଲେନି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମନ୍ଦିର ସେ ପାଠ ପଢ। କହିଲି ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ମୁଁ ଓକିଲାତିରେ ଭଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ସେଠି ମିଳିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ସମୟରେ ମିଛ କଥା ବି କହିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ସତ କଥା କହ, ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ମିଛ କଥା କହିବି କୋର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଇନରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଟିକି ଧରିଥିବି ସେ ଖଲାସ ହେବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ରେଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛୁ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ରହିଛି। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫର ବି ମିଳିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ କହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ିଓରେ। ହଁ ନା, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଠିକ୍ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଟା ହେଉଛି 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖ। ଆଚ୍ଛା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଆମର ରେଡ଼ିଓର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପଟେଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଟେଲ ସାହେବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କହିଲା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି କ'ଣ ଲୋକ ରେଡ଼ିଓ ନେଇକିରି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ସେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେଠି, କେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ଲୋକ କିଏ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓ କିଏ କିଣିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିଟି ହେଉଛି, କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ବ୍ଲକ ତିଆରି ହେଉଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଗାଁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥାଏ। ସେଇ କଥାଟିକି ପଟେଲଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ସରକାର କରିବେ, ତାକୁ ତ କେହି ଜାଣିବେନି, ଆପଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ଦେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପଟେଲ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମ ଲୋକ ବୁଝିବେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିକି ଦେଶକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପାୱାରର ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଦେଲେ। ସେଇଟା ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର, କହିଲେ ସେଇ ଗୋଟାକ ନେଇଯାଅ। ସେଇଟାକୁ ଆମର ଆଣିକି 50 କିଲୋୱାଟ୍ ସେଇଟା ତାମାନେ କଟକ ସହର ଭିତରେ କେବଳ ଶୁଣାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ବାରବାଟୀ କିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ବସିଲା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ସେଇଟା ବସିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ। ହଉ 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 ଅବିକା 100 କିଲୋୱାଟ୍ର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦିଏ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଆର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ନଥିଲେ ଏ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗୀତ ଶିଖାହେଉଛି, ନାଟ ଶିଖାହେଉଛି, କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଉଛି। ସେସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଲୋକ ରେଡ଼ିଓକୁ ଗଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ପଇସା ବି ପାଇବୁ, ଆମ କଥାଟା। ସାର୍ ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେନି ସାର୍, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆଡଭୋକେସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଇ ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଠେଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତମେ ସେଠି ଯୋଗ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର ପାର୍ଟି।
ସେଠି ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା, ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାପରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହେଇକିରି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଟିଭି ଠାରୁ ରେଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏପରିକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ କେମିତି ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର? କହିଲି ତ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିଲି, କରିକିରି ମୋତେ ଅପା ଯେଉଁ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ବସିକିରି କଥା କୁହନ୍ତି, ଗପ କହେ, ଆଉଁସିକିରି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲି କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ସେଠି ବସିଲି, କାହିଁକିନା ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କାଳେ କହିଦେବି ରେଡ଼ିଓରେ ପଳେଇବ। ଅପା ଯେଉଁ କଥା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ, ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଏଠି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଚୁପ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଡରିକରି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଗି ଲୋକ, ଇଏ କାହିଁ ଆମ ଏଠି ଆସି ବସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁ, କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଯୋଜକ। ସେ ମୋତେ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଆମର ସବୁଦିନ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସେଇଟା ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ତା ପରଦିନ ଆଲୋଚିତ। ସେ ସେଇଠି ମୋତେ ଠୁଙ୍କି ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ କାଲି ଏଡ଼େ ପାର୍ଟି କରିଦେଲ, ପିଲାଯାକ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ଡରିକିରି। ହେ, ତମେ ତ ପିଲା ପାଖରେ ବସିଲା ଆଉ ପାଟିରୁ ତାର କଥା ବାହାରିବନି। ତମେ ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲ। ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା। ଆଉ ସେଇଦିନୁ ମୋତେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଡର ତାଙ୍କର ରହିଲା। ସାର୍ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିହାରୀ, ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନାବଳୀ, ଚରିତ୍ର, ଅନେକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ, କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି, ପକୁଡ଼ି ଗପୁଡ଼ି, ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ବହି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଭିତରୁ କୌଣସି କବିତା ପିଲାମାନେ ଆସିକି ପଢ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲୁ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, କି ଚିଠି ଲେଖିକି ଦଉଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କି ଆସିକି କିଛି ଗୁହାରି, ସେମିତି କିଛି? ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ ଯେତିକ ବହି ଦେଖୁଛ, ଇଏ ସବୁ ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲି ଶିଶୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ବହି କରିଛି। କିଛି ଏଥିରୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା, ଶିଶୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ, ତାକୁ ବି ସବୁ ସେ ବହି ଆକାରରେ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ଏ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି, ରହିଯିବ ଅନ୍ତତଃ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ବେତାର ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି, ତାର ଆଉ ମୁଁ କାଗଜ ପତ୍ର ରଖିପାରିଲିନି, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଏଇ କବିତାରୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କବିତା ହେଇଯାଉ ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶୁଣିବ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ତାଙ୍କ ପାଠର ବୋଝ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି, ଗପ ବହି, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଆସିଯାଉଛି, ତ ସବୁ ଦୁନିଆ ସେଇଟା ହିଁ। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବେ ବଡ଼ ଭାଇ? ନାଇଁ, ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲେ ବି ଯେଉଁ ବାପ ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ବାପ ମା ମାନେ ବି ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ବସିଗଲେଣି, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ବି ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେଥିରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ସେଇଆକୁ ଧରିକିରି ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ,
दिन रे घंटाए 2 घंटा पिलांक सारे बसिक केमती पढ़ुचु तुम सार किए एमता गपिले भी तो केते कथा बिल्कुल बिल्कुल तापर वैज्ञानिक मानक कथा जो कहले तांको जीवनी तांको हेले कहते हाँ, ସେଥିର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେ ପୁରାଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ କେମିତି ହେବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରାଣ କଥା କହୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏ କଥା ବି ସେ ପଚାରୁଛୁ ଆଗେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ସେଠି ଲୋକ ବହୁତ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ ପୁରାଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତୃଭକ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ तो गोटे गोटे पेरेंट्स माने जदी एई अभ्यास पुणी थरे करिवे ताहले हम पिला माने भी ए सब विषय जानिबे और हाँ, सोशल मीडिया हाँ। रे भी ए सब जानिया को पाइबे ଜାଣିଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ କୁହା ଯାଆନ୍ତା ଯେ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ନଲେଜ यस ଏଠୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ମା ବି ପୁରାଣକୁ ଠେଲିଦେଲେ आमे बिल्कुल खेलिबानी ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ ସବୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିବ ସେଇ ଗପ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛି ଆଉ ପୁରାଣ ଗପ କେତେବେଳେ ହବ किंतु आमे भी पिलाकर गोटे कविता की कहानी निश्चय सुनिबो आपन गोटे बड़ भाई को